बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों आए किसान भरावों, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज पे बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल नूं इस अंदोलन का 100वां दिन है। 100 दिन तो तुसीं इस जगह ते टिकरी ते वख-वख नाकियां ते बैठ के लखां किसानां ने तपस्या की, तप किया। उहदा सिट्टा ये सी भी सरकार नूं कंबनी छिड़ी और बदकिस्मती नाल इस देश विच सरकार लोकां दी सरकार नहीं कही जा सकती। जिहड़ी सरकार बनी लोकां दी सरकार, लोकां दे लोकराजी ढंग तरीकिਆਂ दा, लोकां दे लोकराजी अधिकारां दा ख्याल रख के लोकां अनुसार फैसले करया करदी। पर इस सरकार ने जिस तरह के हुण तक फैसले लए ने वो सारे फैसले लोकां दे विरुद्ध लए ने। और तुसी आउण वाले दिनां 'च देखोगे साडे कोल बहुत सारियां इतलाहां, बहुत सारी इनफॉर्मेशन आउंदी है। ते जे सारा देश उठ के खड़ा ना होया तो लगता इस तरह भी मोदी साहब ते उन्हां दी टोली सारे देश नूं बेच देगी वड्डे घराणिਆਂ दे कोल। इस बजट विच पूरी 100 कंपनियां देश दियां जिहड़ी लोकां दी जायदाद है, सरकारी कंपनियां, उन्हां नूं बेचण दा बजट विच फैसला किया गया। और वर्ल्ड बैंक की हदायत ते मोदी सरकार सिर्फ 4 अदारियां नूं छड्ड के सारे दे सारे अदारे वड्डे घराणिਆਂ नूं देण जा रही है। तुहाडा विद्या का सिस्टम है, ये पहले ही फैसला हो चुका भी ये टाटा संभालेगा। टाटा तुहाडी प्राइमरी एजुकेशन तो हायर एजुकेशन तक ये सारा टाटा नूं दे दिता गया है। खेती अडानी नूं दे दिती गई है। अंबानिया नूं रोज़ आपां जिक्र करते हैं, उन्होंने तेल सैक्टर, डिफेंस सैक्टर, कम्यूनिकेशन सैक्टर उन्होंने दे दिते गए ने। एक एक करके सारिया चीज़ां प्राइवेट हत्थां जा रही हैं। जदों इसे कड़ी विच तुहाडे कोलों जमीनां खो के कारपोरेट घराणिਆਂ नूं देण दी साजिश कड़ी गई, आपां सारिਆਂ ने मिल के इहदा विरोध करना शुरू कर दिता। इहदे लई सेहरा पंजाब दे सिर जांदा है, क्योंकि पंजाब ने तकरीबन 2 साल तो इहदे विरुद्ध आवाज़ उठाउणी शुरू की ते 1 साल हो चलिया जदों तुसीं पूरी सरगर्मी नाल अंदोलन विच कुद पए। और इसे दा सिट्टा है भी तुसीं कल नूं 100 दिन हो जाना है। इहदियां प्राप्तियां जिहड़ियां ये कानून, काले कानून वापस करवाने वो तो अलग रहे, ये तो बिना ये सारी दुनिया दियां निगाहां इस अंदोलन ते आ टिकियां ने। सारी दुनिया इहदे वल देख रही है, क्योंकि इदां दा अंदोलन किसी भी हिस्से विच दुनिया दे कदी अज तक नहीं होया। ना इन्ना लंबा चलिया, ना इन्नी वड्डी गिणती विच लोकां ने शमूलियत की, ते ना ही इन्ना शांतमई अंदोलन रहा। ये अपने आप विच एक नवेकला अंदोलन हो निबड़िया और सारी दुनिया का ध्यान खिंचिया है, जिहदा नतीजा है एक बारी न्यूजीलैंड ते आस्ट्रेलिया दियां पार्लीमेंटां ने, कनेडा की पार्लीमेंट ने ये तिन्ने काले कानूनों विरुद्ध और तुहाडे इस अंदोलन के उत्ते पार्लीमेंटां 'च बहस की है। इंग्लैंड के 100 पार्लीमेंट मैंबरां ने उत्थे दे प्रधानमंत्री नूं लिख के कहा भी 26 जनवरी नूं हिंदुस्तान के सदे ते उन्हां दे गणतंत्र दिवस विच शामिल ना होयो, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है। उत्थे दा प्रधानमंत्री उन्हें उत्थे दे किसान सड़कों ते बिठाए हुए ने और उन्हां नाल धक्का कर रहा है। और ये पहली बारी होया इतिहास विच, हर साल 26 जनवरी नूं दुनिया के वड्डे वड्डे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आके साडे देश विच मुख मेहमान वजों शिरकत करते रहे ने। इस बारी पहली बारी होया, कल्ले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने आने तो इनकार ही नहीं किया। मिन्नतां कीतियां गईयां छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों दियां, मुखियां दियां
ਵੀ ਸਾਡੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 KMP ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ KMP ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਬਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ KMP ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ KMP ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ KMP ਜਾਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ KMP ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਥੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾਵੋ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, UNO 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, UNO ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ UNO ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਤਰੇ ਐਡ ਕਰੋ, ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਕਾ ਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤਨੇ ਨਹਿ ਪਹਿਮਾਨਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਚੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ KMP ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਤਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।